मान भी करना। बाकी गल्लां करन तो पहलां जिवें आपां शुरुआत सच की गल तो करते हुंदे आ कि उहदे च मेरी ड्यूटी लगी है। अज जिहड़ी आपां गल करनी है क्योंकि आपां पिछे 28 तरीक नूं 28 अगस्त नूं जगत गुरु जुग जुग टल गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पुरब जिहड़ा मनाया है उस नूं समर्पित मेरे अज के विचार होणगे आपां साझे करने ने। मेरा बोलन का जो शीर्षक है धुर की बाणी। धुर की बाणी की है, क्यों कहा जाता, ये बारे मैं 5-7 मिनट आप गल्लां करके अगे चलांगे। आपां साखियां सुनते हुंदे सी छोटे हुंदे कि बाबा नानक जदों बाणी उचारनी हुंदी सी तां मरदाने नूं कहे सी मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। और बाबा नानक साडे वांगू ये नहीं सी कि सोच के लिखते सी जिवें आपां कोई कविता लिखते हैं लिख लिया कटता इत्थे आ होना चाहिए इत्थे आ होना चाहिए, नहीं। धुर दरगाहों जिहड़ी बाणी उन्हां नूं आउंदी सी उन्हां दे मूहों पवित्र झरने वांगू फुटदी सी। और वो बाणी जिथे किसी को उपदेश देना हुंदा सी उत्थे वो ढुकवीं बाणी उचारदे सी। आपां जाणदे हां कि बाला जी उन्हां दे नाल सी और वो बाणी एकत्र की जाती सी, पोथी के रूप दे विच लिखी जाती सी अगे दी अगे। और ज्यों-ज्यों गुरु प्रथा अगे चली गुरु थापदे सी। गुरु नानक साहब ने अपने हुंदे हुई लैणा जी नूं अंगद जी बनाया और उस तो बाद 12 साल खेती करी। आपां सारे जानते हैं जिहड़ी ये धुर दरगाहों वाली जोत सी वो गुरु अगे चलती गई। और 5वें गुरु तक 5वें गुरु तो वरदान भी उन्होंने नाना जी ने दिता सी कि दो बाणी का बहुता। सो जिहड़ा उपराला गुरु साहब ने कराउंदा परमात्मा ही है, वो आप ही परमात्मा सी। तो इस करके उन्होंने एक उद्यम किया पिछों जिहड़ियां पोथियां दी बाणी सी उन्होंने एकत्र किया सब तो पहला। फिर उन्होंने आपकी बाणी जे आप सहज पाठ करिए तो अपन पता लगता कि लगभग अद्धी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु अर्जन साहब की है। उन्होंने बहुत ही बाणी लिखी है, बहुत रागां में लिखी है। तो उन्होंने वो बाणी एकत्र की। फिर उस तो बाद उहदे नाल जिहड़े विचार मिलते जुलते बाणी सी भगतां दी 15 भगतां दी आपां सारे जानते हैं, 11 भट्टां दी, 3 जिहड़े गुरसिख सी उन्हां दी। और वो बाणी नूं उन्होंने इस तरह तरतीब दिता कि उस राग जिहड़े आ उन्हां नूं मुख रख के गुरुआं दी बाणी नूं तरतीब दिता कि पहले पातशाह दी, दूजे पातशाह दी। और एक बड़ी गल सब तो आ कि गुरु ग्रंथ साहिब च किसी भी गुरु की बाणी है तो पिछे नानक आउंदा, क्योंकि धुर की बाणी नानक तो शुरू हुई सी। उही जोत जिहड़ी अगे चली है गुरु तेग बहादुर ने बाणी उचारी है तो उत्थे नाम जिहड़ा है नानक दे मुख आया। तो वो जिहड़ी बाणी गुरु अर्जन साहब ने लगभग 5 साल रामसर सरोवर के कंढे ते भाई गुरदास जी तो लिखाई। अपन सारिया गल्लां ये पता ने, फिर भी मैं एक विचार के चलाउण लई कर रहा। और जिवें सानूं पता कि 1604 ईस्वी विच जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका पहला प्रकाश हरमंदर साहिब विच किया गया तो बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहले ग्रंथी बनाया। और उन्होंने जो पहला वाक आया सी कि संतां दे कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। ये जिहड़ी प्रथा गुरु साहब ने पोथी नूं ग्रंथ का रूप दिता। और उस दिन तो गुरु साहब ने सिखां नूं ये ऐलान किया कि अज तो ग्रंथ की मानता पहला है, गुरु की मानता बाद दे विच है। सो इसकी संपूर्णता जिवें आपां जानते हैं पूरे 100 साल बाद 1704 दे विच
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने साबो की तलवंडी विखे गुरु तेग बहादुर जी की बाणी ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਧਰ ਵੇਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਉਧਰ ਪੁਰਾਣ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਔਕੜ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਭਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 27 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜੁੜੀਏ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆ, ਕਵੀ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਸਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਹੋ ਦੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਖੀਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲਪੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਖ ਬਰਾਨਾ। ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।